салому рӯз бахайр бинандаҳои азиз, тамошобинони гироми қадр, мухлисон ва алоқамандони шабакаи футбол. Сар карда аз имрӯз, яъне 6 августи соли ҷорӣ, марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 байни мунтахабҳои занонаи то 20 сола оғоз гардид ва кишвари мо Тоҷикистон аз нерӯсанҷиҳои гурӯҳи С мизбонӣ хоҳад кард, ки дар ин гурӯҳ дар баробари хубони футболбозии тоҷик, инчунин якачинҳои то 20 солаи Фаластину, Тайбейчин ва Австралия миёни ҳам мубориза хоҳанд бурд. Табре гуфтем, марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 байни мунтахабҳои занона 6 август оғоз гардид ва то 10 август идома мекунад. бозии ифтитоҳии гурӯҳи С бо иштироки якачинҳои Тайпейчин ва Фаластин сурат мегирад ва ин рақобат дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. Тавре гуфтем, рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми осиё байни мунтахабҳои бонубони то 20 сола ҳастанд. Албатта аз ин гурӯҳ кишвари Австралия яке аз муддаиёни асосӣ аст баҳри ба даст овардани роҳхати ягона, яъне аз садри ҷадвали гурӯҳи С. Амакнун дастаҳо ба майдон мебароянд. Бинандаҳои азиз, дар рақобати имрӯза Тайпейчин албатта фаворит аст баҳри ба даст овардани пирӯзӣ, чунки ин мунтахаб борҳо дар қисми ниҳоии ҷоми осиё байни бонубони то 20 сола ва дар дигар сину солҳо низ иштирок намудаву ба ғалаба даст ёфтанд ва дар умум натиҷаи хубони футболбози Тайпейчин дар мусобиқаҳои осиёӣ хело ҳам хуб ба назар мерасад. Дар қиёс ба Тайпейчин якачини бонубони Фаластин натиҷаҳои чандон хуберо надоранд. Дар таърихи мавҷудияти хеш ин мунтахаб ягон маротиба на ба қисми ниҳоии ҷоми осиё, на ба ҷоми ҷаҳони бонубонро хат нагирифтанд. қабл аз оғози рақобат сурудҳои миллии ҳарду кишвар садо медиҳад. мо низ ҳамчун рамзи эҳтиром ба сурудҳои миллии ҳарду кишвар гӯш меандозем ва баъдан гузориши мустақими худро идома хоҳем дод. Please stand up if you're able to for the Olympic anthem of Chinese Taipei. Lütfen hazır olmak üzere. Surudi Olimpiyat Taipei için Sado Media. And now, the national anthem of Palestine, Aknon Surudi Milli Palestine Sado Media. бинандаҳои азиз, аллакай рақобатҳои даври аввали марҳилаи интихобии ҷоми осиё байни мунтахабҳои занонаи то 20 сола дар баъзе аз гурӯҳҳои дигар аллакай оғоз шуданд. Аз ҷумла Кореяи Шимолӣ, ки дар гурӯҳи А ин мусобиқа қарор дорад, дар даври аввал бо ҳисоби бузурги 15-0 Арабистони Саудиро шикаст дод. Дар умум дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё
2026 بین منتخب‌های زنانه تا 20 ساله از 47 فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا 33 دسته جهت اشتراک در قسم نهایی جام آسیا درخواست پیشنهاد نمودند. از 33 منتخب باشد به 8 گروه جدا شدند. 7 گروه 4 دسته را تشکیل می‌دهد و یک گروه دیگر باشد از 5 منتخب عبارت است. رقابت‌های گروهی ای مسابقه در کشور بوتان برگزار می‌شوند. بعدا نیروسنجی های گروهی بی را کشور ویتنام میزبانی خواهد کرد. طبعا گفتیم تاجیکستان از نیروسنجی های گروهی سی میزبانی میکند. بعدا در رقابت گروهی دی در کشور میانمار برگزار میشوند. همچنین رقابت های گروهی ای مسابقه در جمهوری مردمی چین صورت میگیرد. کشور مالایزیا از رقابت های گروهی اف میزبانی خواهد کرد. گروه جی یعنی نیروسنجی های این گروه در همسایه کشور ازبکستان دایر می شوند. بعدا کشور لاوس در این کشور رقابت های گروه اچ دایر خواهند شد. در عموم 8 گروه 33 دسته را جایگیر کرده است. از این میون 8 دسته که در گروه خیش زینه اول رو اشغال میکنند مستقیما به قسم نهایی جام آسیا را خواهد میگیرند. بعدا در این برابر 3 دسته بهترین زینه دوم نیز به قسم نهایی جام آسیا را خواهند یافت. باید بگویم که بار اول در چمپیونات آسیا بین بانوان تا 20 ساله 12 دسته میانی هم نیروسنجی میکند. یعنی تا این دم تا سال 2024 8 دسته در قسم نهایی جام آسیا بین بانوان تا 20 ساله مبارزه میبرد. ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفتند که از این به بعد شماره اشتراکچیان را زیادتر نمایند. کشور تایلند به حیث میزبان علاقه را خط قسم نهایی جام آسیا را به دست آورده است. ولی در مرحله انتخابی که از 6 تا 10 آگوست صورت میگیرد 33 منتخب برای به دست آوردن 11 گذرنامه دیگر میانی هم نیروسنجی میکنند. اما اکنون به هیئت‌های هر دو دسته شناس خواهیم شد. در رقابت امروزه تایپه چین میزبانی نمینالی است. در خط دروازه این منتخب رقم 1 جیان یو جی بازی میکند. فوتبال بازون این دسته رقم 3 لی چون می، 4 لو یو خسیو، 5 ما یوها، رقم 6 چنگ منگ سوان، رقم 9 چوان تزویو، رقم 10 کاو خسین، رقم 11 لیاو جینینگ، رقم 12 لی پیاو، رقم 13 فو چین لینگ و همچنین بازیگر شماره 19 لینگ سوزو یینگ. سرمربی منتخب بانوان تا 20 ساله تایپه چین این متخصص از خود همین کشور خسین کین چون می باشد. همکنون با هیئت تیم ملی بانوان تا 20 ساله فلسطین شناس خواهیم شد. اینجا تا بازی رقابت ثانیه های به شمار باقی میماند و از مرکز میدان بازیگران فلسطین توپ را با بازی وارد نمودند. در خط دروازه یکاچین فلسطین رقم 1 میرف معروف بازی میکند. فوتبال بازی این دسته رقم 5 رینا اوساریو، رقم 6 نرین ابو اسفر، رقم 7 دین عبدین، رقم 8 ملک برکت، رقم 9 رند حلوانی، رقم 12 سلینا غنیم، رقم 16 لیلا اتمنا، رقم 17 اویا سمرات، رقم 18 نجوه سباق و اینچنین بازیگر شماره 20 پیا کاسیس یا خود پیا قسیس. سرمربی منتخب بانوان تا 20 ساله فلسطین این احمد حامید می باشد. داوری رقابت امروزه از کشور اردن است انا خالد مراد. از کنارها با او اسلام عبد العبدی و اینچنین ساکی ناکاموتو از ژاپن کمک میکنند. داوری احتیاطی زو خیودو از جمهوری مردمی چین است و کمیسر این رقابت باشد پاک انجی از کره شمالی است. در آغاز رقابت بازیگران تایپه چین میخواهند که تشبث را به دست خویش بگیرند و واقعا هم در رقابت امروزه این منتخب فاوریت است بهره به دست آوردن پیروزی. در عموم در مسابقه های آسیایی بانوان تایپه چین
یا خود بانوان تایپه چین اشتراکی فعالانه دارند. در قسم نهایی جام آسیا نیز این منتخب بارها اشتراک کرده است. در عموم جام آسیا میان بانوان تا 20 ساله مراتب 12 هم است که دایر میگردد. بار اول این مسابقه سال 2002 برگزار گردیده بود در کشور هندوستان. آن زمان مرحله انتخابی نبود و تمامی کشورهایی که عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا بودند در مرحله گروهی اشتراک کردند. 2 سال یعنی 2 دفعه مسابقه با چنین فرمت برگزار شد، سال 2002-2004 و بعدا در سال 2006 بار سوم که چمپیونات آسیا بین بانوان تا 20 ساله صورت گرفت، تصمیم گرفته شد که باید مرحله انتخابی دایر گردد و بهترین ها به قسم نهایی جام آسیا را خط بگیرند. ضربه کنجی است به فایده بازیگران تایپه چین. از لحاظ قد و قامت بانوان این منتخب اندک فرق کننده هستند و دوره میبینیم دروازه‌بان فلسطین توپ را به نظارت خویش گرفت. در سال نخست برگزاری جام آسیا میان بانوان تا 20 ساله سال 2002 یکاچین تایپه چین به فینال برآمده بود و آنجا از منتخب ژاپن با حساب 2-1 مغلوب گردید. یعنی بانوان تایپه چین در تاریخ موجودیت خویش یک مرتبه نشانهای نقره چمپیونات آسیا را صاحب شدند. در عموم از همه زیاد در این مسابقه ژاپنی ها غلبه کردند 6 دفعه در سالهای 2002، 2009، 2011، 2015، 2017 و بار آخر 2019. بعد ژاپن از همه زیاد در این مسابقه کره شمالی قهرمان شده است. 2 دفعه این منتخب و نشانهای طلا را صاحب گردید در سالهای 2007 و 2024. یعنی قهرمان فعلی جام آسیا بین یکاچین های تو 20 ساله زنانه این کره شمالی است که بانوان این منتخب سال 2024 در همسایه کشور ازبکستان عنوان قهرمانی را به دست آورده بودند. در فینال کره شمالی با حساب 2-1 ژاپن را مغلوب نموده بود. از اوت توپ به بازی وارد کرده شد. هجوم تایپه چین امکانیت هست. اینجا حمله‌ور تایپه چین از پای افتید و پایده ویران کنی نبود. آنجا دفاعگر منتخب فلسطین تا آخر مبارزه برد، حتی پای غج نیز انجام داد. سرعت خیلی بلند گرفت حمله‌ور تایپه چین، بازیگر شماره 13 فو چین لینگ، اما با هدف خویش رسیدن نتوانست. نارين بتلعبوا المرات اطلعوا امشوا لسه لورا امشوا طلعوا توصل بعيد ليه اصبر تنزلوش. اینجا اشاره می شود که فوتبال بازی فلسطین پایده بازی را ویران کرده است. توپ‌روایی بسیار خوب با اشتراک بازیگران این منتخب توسط مرکز. خوبان فوتبال بازی فلسطین با هجوم میروند. ارسال توپ نیز با داخل جریمه گاه انجام داده شد ولی بی نتیجه است. ارجعي ضربة مرمى هاي نارين تعالي نارين ضربة مرمى ارجع فوق از 47 فدراسیون که عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند، 33 منتخب جهت اشتراک در مرحله انتخابی درخواست پیشنهاد کرد. تایلند به حیث میزبان به قسم نهایی جام آسیا مستقیما را خط گرفت و در این میان 13 کشور دیگر از اشتراک در این مسابقه دست کشیدند که این منتخب ها افغانستان، برونی، عراق، کویت، مکاو، مالدیو، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، شریلانکا، امارات متحده عرب و یمن هستند. چطور امکانیت به نهایت خوب بود ولی
тавре дидем зарбаи задаи ҳамлавари тайпеи чин аз паҳлӯи дароза майдонро тарк намуд. дар қабати дуюм муваффақ гардид ки бо сар зарба бизанад Чин Линк, бозигари шумораи 13, вале муваффақ гардида натавонист. аллакай дар ибтидои рақобат футболбозони тайпеи чин дар назди дарвозаи рақиб ду фурсати хуби голзаниро ба миён оварданд. инҷо сармураббӣ мунтахаби Фаластин хеле ҳам хашгин аст ба хотири он ки дастпарваронаш пурра дар хати дифоъ нишастанду мехоҳанд ки ҳуҷумҳои рақибро бартараф кунанд. дар умум бозигарони Фаластин дар рақобати имрӯза ба ҳайси дастаи дуюм бозиро оғоз карданд. тавре болотар ишора кардем, аллакай бархи аз вухӯриҳои даври аввали марҳилаи интихоби ҷоми осиё дар гурӯҳҳои дигар сурат гирифтанд. бонувони Ҳонг Конг ки дар гурӯҳи Б ҷойгир мебошанд дар даври аввал бо ҳисоби 2-1 ҳамсояи кишвари Қирғизистонро шикаст доданд. баъдан дар гурӯҳи Д як вухӯри даври аввал сурат гирифт. Мянмар бо ҳисоби 6-1 Туркманистонро мағлуб намуд. баъдан якачини бонувони Лубнон ки шомили гурӯҳи И мебошанд дар даври аввал бо ҳисоби 1-0 Камбоҷаро мағлуб намуданд. пурифтихортарин тими ҷоми осиё миёни албатта мунтахабҳои занона ҷопон дар даври аввал бо ҳисоби 5-0 Гуамро шикаст дод. баъдан Кореяи ҷанубӣ низ яке аз тимҳои пурқуввати занонаи қораи осиё дар даври аввал ки ҳарифаш Тимури Шарқӣ буд бо 9 голи беҷавоб шаҳди пирӯзӣ чашид. ирсоли тӯб ба хати ҳамла буд. дар кӯшиши аввал бозигарони Фаластин муваффақ нашуданд ва дар навбати дуюм низ ба натиҷаи қобили таваҷҷӯҳе даст ёфта натавонистанд. инҷо иштибоҳ кард ним ҳиматгари Фаластин, бозигари шумораи 6 Нарин Абуасфар. ҳамдастааш аз аут ба ӯ пас дод, вале иштибоҳ карда тӯбро зада аз майдон берун намуд. ҳуҷуми бозигарони Тайпеи Чин тавассути канори чап, ирсоли тӯб ба маркази ҷаримагоҳ ва дифоъгарони Фаластинӣ ин вазъиятро бартараф намуданд. мавҷи дуюми ҳуҷуми Тайпеи Чин тариқи канори рости майдон ба роҳ монда мешавад. аз лиҳози доракунии тӯб футболбозони ин мунтахаб ташаббусро пурра дар дасти хеш доранд. агар ба ҳамин тартиб ҳунарнамоӣ бозигарони Тайпеи Чин идома кунад, пас ба эҳтимоли зиёд онҳо дар наздиктарин фурсат ба задани гол даст хоҳанд ёфт, чунки пурра назорати бозӣ дар дасти футболбозони Тайпеи Чин аст. дар маркази майдон ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. Нарин Абуасфар аз ётаи 2 нафар фирор кард. пасиу ба канори чап ҳуҷуми бозигарони Фаластин. алакун пас ба қафо. тӯбро аз даст медиҳад бозигари шумораи 8 Малик Баракат. имконияти хуб аст барои футболбозони Тайпеи Чин то ин ки ба аксулҳуҷум гузаранд. аз 8 гурӯҳ ки дар марҳилаи интихоби ҷоми осиё байни бонувони то 20 сола рақобатҳо сурат мегирад, танҳо 8 дастаи беҳтарини зинаи аввал ва инчунин 3 дастае ки дар зинаи дуюм бо натиҷаҳои беҳтар роҳ хат мегиранд ба исми ниҳоии ҷоми осиё роҳ хоҳанд ёфт. яке аз беҳтарин имкониятҳо барои футболбозони Тайпеи Чин дар рақобати имрӯза аз даст рафт.
البته هنرنمایی دروازه‌بانی یکاچین فلسطین نیز خیلی خوب بود. اینجا نوارهای تکراری نیز به ما پیشنهاد می‌گردد. ببینید که از دو حمایتگر فلسطین چطور زیبا گذارش کرد لیاو جینینگ و بعدم پاس داد. اکنون ارسال توپ از ضربه کنجی باز هم میرفت معروف دروازه‌بان فلسطینی که همزمان کاپیتان هم هست. توپ را داشته گیری ابو اسفر در مرکز میدان. یا دفاعگران فلسطینی اشتباه کردند. اینجا اشاره می شود که توپ در آخرین لحظه بعد رسیدش به پای بازیگری تایپی چین کاوخسین بعدا از میدان بیرون شده است. ارسالی نرین ابو اسفر بود، نیم حمایتگر فلسطینی که با خواست که با این پرتابش همدستش رو با هجوم همراه کند، اما این کوششش بی نتیجه بود. قسم نهایی جام آسیا بیننده های عزیز بین منتخب های زنانه توپ 20 ساله سال 2026 در کشور تایلند صورت میگیرد. از 1 تا 18 اپریل 12 دسته در 3 گروه میانی هم مبارزه میبرند. بعد انجام قسم نهایی جام آسیا 4 دسته بهترین رخصت میگیرد با جام جهانی بانوان که برگزاریش سال 2027 در کشور لهستان یا خود پولشا به نقشه گرفته شده است. باز هم در مرکز میدان بانوان تایپی چین توپ رو با نظارت خش میگیرند. گزارش حمله‌ور تایپی چین نفر دوم با او اندکی امونیا ایجاد کرد. دفاعگران فلسطینی اندر یک دیگر بازی نموده. موجه اولی هجومی این منتخب رو برطرف نمودند. تا حالت افساید به قید گرفته شد. بازیگر شماره 10 کاوخسین در این وضعیت کاملا در حالت نوبازی بود. داور کناری نیز از کشور ژاپن این وضعیت رو خیلی خوب احساس کرد و سری وقت بیرقچه خود رو بالا کرد. در رقابت امروزه تیم ملی بانوان توپ 20 ساله فلسطین با 5 دفاعگر بازی کرده ایستادند و البته خوب میدانند که تایپی چین حریفی خیلی پرقوت است و فشار میآورد و برای زدن گل بیشتر تلاش میکند. البته تا این دم هنرنمایی بازیگران فلسطین خصوصا دفاعگران این دسته خیلی خوب ارزیابی می شود، چون که آنها در فرصت و فاصله 16 دقیقه توانستند که چند رقیبی خطرناکی رقیب رو برطرف کنند. بیرون شدن قاعده بازی به قید گرفته می شود. بازیگر شماره 16 لیلا اتمنا با قاعده تیزی راه داد. ببینید که در همین وضعیت فوتبال بازی حریف رو از پای زده افتاد. وضعیت استانداردی به نفع بانوان تایپی چین. از این فرصت استفاده بردن امکان پذیر است. ارسال توپ خیلی بلند اجرا گردید و اشاره می شود که باید دروازه‌بان فلسطین توپ را به بازی وارد کند.
امشي امشي. هي بس هيك. يلا نريم يلا نريم. ركزي لهون ممكن طبعا جاهز. صح. ايوه كملي. حطي صاحبي ايوه. در جام آسیا 2024 که در کشور ازبکستان برگزار شد آنجا تایپی چین اشتراک داشت. در مرحله اول انتخابی بانوان تایپی چین زینه اول رو به دست آورده بودند. در گروه ای همراه با منتخب‌های تایلند و تاجیکستان سه منتخب در یک گروه بودند و تایپی چین یگانه راحت رو به دست آورد. در دور اول یعنی مرحله انتخابی جام آسیا 2024 رو در نظر دارم که رقابتش ماه مارس سال 2023 صورت گرفته بودند. اونجا تایپی چین با حساب 14-0 تاجیکستان را شکست داد. بعداً با نتیجه 2-0 مقابل تایلند پیروز شد و به قسم نهایی جام آسیا را خط گرفت. در قسم نهایی جام آسیا تایپی چین، استرالیا، کره جنوبی و ازبکستان در گروه ای مسابقه بودند. در گروه بی کره شمالی، ژاپن، خیتای و ویتنام. استرالیا و کره جنوبی دو راحتی گروه ای را صاحب شدند و به نیم فینال رفتند و از گروه بی باشد کره شمالی با ژاپن گذرنامه مرحله نیم نهایی را به دست آوردند. یعنی در جام آسیا 2024 تایپی چین تنها در مرحله گروهی اشتراک کرده بود. وضعیت استانداردی کاپیتان تایپی چین توپ را به مرکز جریمه‌گاه ارسال کرد ولی این کوششی فوتبالبازان تایپی چین نیز به نتیجه خاتمه یافت. از اوت بازیگران فلسطین باید توپ رو با بازی وارد میکردند ولی داور مرکز اشاره میکند که باید از همون منطقه که نه اینجا اوت به نفع بازیگران تایپی چین تعیین شده است. دوام 20 دقیقه است که تایپی چین و فلسطین در دور اول مرحله انتخابی با هم بازی کرده ایستادند ولی تا کنون حساب شده نشده است. البته امکانیت بود بهره به ثمر رسانیدن گل. خصوصا فوتبالبازان تایپی چین چند فرصتی مناسب گلزنی داشتند ولی بخت برایشان نخندید. ارسال نوبتی توپ با داخل جریمه‌گاه و این وضعیت نیز بدون نتیجه نظررس خاتمه می‌یابد. البته انتظار می‌رفت که در این وخوری خوبان فوتبالبازی تایپی چین خیلی بر وقت حساب رو باز میکنند ولی در این برابر هنرنمایی بازیگران فلسطین نیز چندان بد نیست. نارین ابو اصفر پسیو وقتی حمله تو از میدان بیرون شد. تبره دیدیم بازیگر شماره 17 اویا سمرات نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد. سبعة ارجعي هجوم فلسطین باز هم برطرف کرده می شود. تمکنون با صورت بلند رقیب به عکس الهجوم می گذارد. کناری راستی میدان برای به
هجوم جوابی گذاشتن خیلی هم مناسب بود، ولی ارسالی که به خط حمله انجام داده شد تا که سرعتی بلند داشت، یعنی حمله برای تایپه چین نتوانست که پس هم دستش رو سر وقت قبول کنه. در مرکز میدان دیگر باره فوتبال بازی تایپه چین توپ رو با نظارت خش میگیرن. ابو اصفر در مبارزه های انفرادی خیلی هم خوب است. فوتبال بازی شماره 6 یکاچین فلسطین که در خط نیم حمایه بازی کرده است. نرین ابو اصفر هم در خط دفاع با هم دستش کمک میکند و در بعضی حالات نیز کوشش میکند که به خط حمله توجه کند. ضربه از مسافه دور، نخستین ضربه مستقیم بازیگران فلسطین در رقابت امروزه بود که آن را بازیگری رقم 7 دینا عبدین اجرا نمود. از مسافه خیلی دور این ضربه اجرا کرده شد. بعد دروازه‌بان تایپه چین نیز بدون مشکلی اون ضربه را برطرف کرد. ارسال دور دراز به خط حمله، ضربه کنجی تعیین شد چون که توپ باید رسیدش به دفاعگر مرکزی فلسطین رینا اوساریو بعداً از میدان بیرون شد. این سومین ضربه کنجی بازیگران تایپه چین است. ارسال توپ با داخل جریمه‌گاه، اینجا کاپیتان تایپه چین میتوانست که ضربه بزند. فوتبال بازی شماره 3 ولی با توپ رسیدن نتوانست. از لحاظ آنکه خوبان فوتبال بازی فلسطین جوسه قوی دارند، در مبارزه های انفرادی یعنی مبارزه کتف به کتف رو در نظر دارند، خیلی موفق هستند. البته این عمل کرده انجام داده بازیگری شماره 5 رینا اوساریو گفته های ما رو تصدیق میکرد. اینجا اوت تعیین می شود، نه اینکه بیرون شدن قاعده بازی. البته برای یکاچین بانوان توپ سوله فلسطین مراسم قرعه کشی مرحله انتخابی اندکی مشکل افتاد. 28 اپریل در کوالالامپور مالایزیا مراسم قرعه کشی مرحله انتخابی صورت گرفت و بر اساس آن فلسطین با حریفان بسیار پرقوت در یک گروه جایگیر شد. البته در گروه سی در برابر تایپه چین و فلسطین اینچنین یکاچین های استرالیا و تاجیکستان نیز قرار دارند. در دور اول در بازی دیگر استرالیا و تاجیکستان با هم نیروسنجی میکنند. اکنون امکانیت برای بازیگران تایپه چین با میان آمد، ولی ضربه که اجرا گردید خیلی بلند بود. کاوخسین انا همین بازیگر دروازه فلسطینی ها رو نشان گرفت. چند پس در حیاتی تایپه چین تغییرات به میون می آید. دوباره می بینیم از حیاتی ذخیره این تیم بازیگر شماره 8 آماده است که وارد میدان گردد. دفاعگر لی یی سیوان.
توجه میکنیم که سرمربی این منتخب کی رو از میدان میگیرد. فوتبال بازی شماره 12 حمله‌ور لی پیاو، یعنی Substitution for Chinese Taipei. Taipei. سرمربی یکاچین تایپی چین حمله‌ور رو از میدان گرفت و با جای او دیفوگا رو وارد رقابت نمود. بازیگری که نوکک وارد رقابت کش از یوتای 2 نفر فرار نمود. سیان ضربه از مسافه دور، سرگذاری از جانب فوتبال بازی فلسطین توسط کنار راست. اینجا توپ از نزد دروازه فلسطین به بازی وارد کرده می شود. بار 12 است که بیننده های عزیز چمپیونات آسیا بین بازیگران تا 20 ساله زنانه برگزار می شود. در این برابر کشور تایلند بار دوم است که از این مسابقه سطحی قهرمانی میزبانی میکند. بار اول سال 2019 در تایلند جام آسیا بین یکاچین های زنانه تا 20 ساله برگزار گردید. بعدا سال 2022 این مسابقه باید در همسایه کشور ازبکستان دایر میگردید، ولی بنابر سبب پاندمی کووید 19 این مسابقه برگزار نشد. فرصتی به نهایت خوب و چطور این امکانیت از دست رفت. کوشش های پیوسته بازیگران تایپی چین نتیجه نمی آورد. البته اینجا امکاناتی به نهایت خوب داشت بازیگر شماره 9 جوان تزویو، ضربه‌اش به نهایت قوی بود ولی از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. کنج راست دروازه رو این بازیگر نشان گرفت ولی ضربه زده‌اش خطا رفت. توبروای نوبتی بازیگران تایپی چین از پای می افتاد. حمله‌ور این دسته تزویو، امکانیتی به نهایت خوب و سیفی اولی دروازه‌بان فلسطین میرفت معروف. امکانیتی نوبتی بازیگران تایپی چین و باز هم دروازه‌بان فلسطین توپ رو به نظراتی خیش میگیرد. اینجا دروازه‌بان یکاچین فلسطین اشاره میکند که اوسه گرفته است. به نوبرهای تکراری متوجه میشویم. ببینید که جوان تزویو به مرکز جریمه‌گاه توپ رو روان کرد. همدستش کوخسین ضربه زد ولی میرفت معروف. دروازه‌بان فلسطین توانست که این وضعیت نهایت مشکل رو برطرف کند. اینجا برای فوتبال بازی هر دو منتخب وقتی آبنوشی جدا می شود. البته هوا نیزنده که گرم است و در هفته رقابت بازیگران خستگی رو احساس میکنند. حتما این دقیقه های برهدر رفته بعد انجام وقت اساسی نیمه اول از جانب دوباره مرکز به نوبت گرفته شده. دقیقه های ایلوگی زم میگرده. برای دیگر همون فرصتی گلزنی که برای بازیگران تایپی چین به میان آمده بود پیشنهاد ما و شما گردید. طبیبون دسته فلسطین است با دروازه‌بان میرفت معروف. یوری اولی تیبی رو رسانیدن. فکر میکنم جراحتی برداشته‌اش چندان جدی نیست. البته از این وضعیت سرمربی تایپی چین حسین چینچون و همچنین همتای او احمد حمد سرمربی بانوان فلسطین از مرز میدان به دست پروران خیش دستور و سپارش‌ها میدهند.
اگر مراقبت مذکور رو تو دقیقه 30 نتیجه گیری کنیم پس برمی آید که بیشتر تشبوس و پیشصفی در این فرصت و فاصله نصیب بازیگران تایپه چین بود. از هر جهت آنها در قیاس به حریف برتری داشتند. هم از لحاظ اداره کنی تو، هم از لحاظ تشکیل هجوم ها، بعدن شماره ضربه ها، با وجود آوردن ضربه های کنجی و دیگر نشاندادها پیشگامی نصیب بازیگران این منتخب بود. البته آبنوشی فوتبال بازی هر دو منتخب تقریبا 3 دقیقه دوام نمود. همکنون دوباره مرکز صداشتک خود را بلند نموده اشاره میکند که باید دسته و به میدان برگشته رقابت را ادامه بدهند. در مربی تایپه چین آخرین توصیه ها رو در این فرصت و فاصله به هم دسته هایش داد. طوری میبینیم میرفت معروف دروازه‌بان یکچین زنانه توپ صلح فلسطین از زمین برخیست و میتواند که بازی رو ادامه بدهد. البته میرفت معروف کاپیتان منتخب فلسطین هست. بودوبر در مورد آن دقیقه هایی که بر هدر رفتند حرف زد. کمتر از 12 دقیقه دیگر مون توپونی وقت اساسی قسمی اول حساب 0-0 است. هجوم بازیگران تایپه چین کاوخسین بازیگر شماره 10 تلاش کرد که توپ را به دست آورد ولی سرعتش کفایت نکرد. از اوت توپ به بازی وارد گردید. تلاش نوبتی فوتبال بازی تایپه چین. قاعده بازی ویران نشده است و از یوته 3 نفر چطور خوب میگذارند. امکانیت نوبتی برای بازیگران تایپه چین و طور دیده میرفت معروف در دو وضعیت نهایت مشکل دروازه‌اش را از گل ایمی نگاه می‌دارد. در نیمه اول رقابت یکی از بازیگرانی که به شبهه در هیئت فلسطین خیلی خوب بازی کرد دروازه‌بان این منتخب میرفت معروف میباشد که تقریبا 3 وضعیت 100% گلزنی حریف رو از بین برد. در نوبت دوم بازیگران تایپه چین امکان داشتند که با زدن گل دست یابند، اما کاپیتان این منتخب لی چون می ضربه را نادرست اجرا کرد. در وضعیت قبلی سهلانکاری دفاعگران یکچین فلسطین احساس گردید. تنها یک بازیگر با استفاده از هنر و مهارت انفرادیش 3 حمایتگر فلسطین را فریب داد و بعدا امکانیت مناسب گلزنی را برای همدسته هایش به وجود آورد. هجوم نوبتی تایپه چین مجبور شد که بازیگر فلسطینی توپ را زده از میدان بیرون کند. پیا قسیس اینجا اشاره شد که نه اینکه از ضربه کنجی بلکه بعد از اوت توپ به بازی وارد کرده شود. فوتبال بازی تایپه چین از اوت توپ رو نادرست به بازی وارد کرد و محض به همین خاطر بازیگران فلسطینی تشبوسی از اوت به بازی در آوردن را صاحب شدند. در قسم اول انیختر 80 دقیقه 37 فوتبال بازان تیم ملی فلسطین یک هجوم به راه ماندند
و در این برابر یک ضربه مستقیم نیز به قید گرفتند که آن را بازیگر شماره 7 دینا عبدین به نامش ثبت کرد. دینا عبدین تلاش بازیگران فلسطین باز هم بی نتیجه است. در مرحله انتخابی جام آسیا 2024 یکاچین بانوان فلسطین اشتراک داشتند. آنجا این منتخب در گروه بی قرار گرفته بود همراه با نپال، امارات متحده عرب و جزیره های مریانه شمالی. از نتیجه سه رقابت فلسطین تنها 3 امتیاز به دست آورد و زینه دوم را به دست آورد و به قسم نهایی جام آسیا و به مرحله دوم انتخابی نیز رخصت گرفته نتوانست. در عموم این منتخب یگان مرتبه به قسم نهایی جام آسیا رخصت نگرفته است. در عموم یکاچین بانوان فلسطین سال 2018 تأسیس یافته است. 18 اکتبر همین سال امکانیت برای بازیگران تایپه چین فرصت برای این منتخب و همکنون در دقیقه 38 حساب باز می شود. بازیگر شماره 10 حمله‌ور کاوخسین بعد تلاش‌های پیوستن بالاخره توانست که دروازه رقیب را رخنه کند. Goal for Chinese Taipei. البته دروازه‌بان فلسطین نیست در چند دفعه کوشش کرد که دروازه‌اش را از گل یمین نگاه دارد، ولی در دقیقه‌های آخر قسم اول از عهده این کار برآمدن نتوانست. ببینید که چطور خوب کاوخسین توپ را قبول کرد. گل Chinese Taipei را بازیگر رقم 10 کاوخسین به ثمر رساند. بعداً کار نمود، با یک حرکتش دفاعگر فلسطین را فریب داد و بعداً با پای را ضربه زد که در نتیجه توپ وارد دروازه گردید. بعد از آن که فوتبال بازان فلسطین به دروازه خود گل سر دادند، زود به خط حمله میخوان که توجه کنند. پیا قسیس اشتباه کرد، دفاعگر کناری فلسطینی ها. پس هم دستش را نتوانست که درست و دقیق قبول کند. البته در نیمه اول بازیگران تایپه چین امکان داشتند که گل‌های زیادتر به دروازه حریف بزنند، ولی از امکانات‌های به وجود آمده تنها یک دفعه توانستند که ارزنده استفاده ببرند. Please don't use hand. Don't use hand, please. قسیس آماده است که از اوت توپ را به بازی وارد کند. نرین ابواصفر پسیو به نیمه میدان همکنون بازیگران فلسطینی توپ را در نظارت خویش نگاه می‌دارند. ملک برکت پسیو به دینا عبدین، ترکیب روی بسیار هم خوب و اینجا ارسالی که از جانب عبدین انجام داده شد به همدستش رفتن نمیرسد. بازیگری تایپه چین کاوخسین نخستین گل منتخبش را در قسم انتخابی جام آسیا 2026 به هدف رساند. كربي نجوى كربي شوي يلا فلسطين العب يلا يا روحي ابواصفر اشتباه کرد، خواست که با سر به همدستش پس بدهد ولی توپ را زده از میدان بیرون نمود. يا روحي در مورد منتخب بانوان توپ سال فلسطین حرف میزدیم. تیم ملی این کشور 18 اکتبر سال 2022 معذرت سال 2012
در دور انتخابی جام آسیا اولین بازی خیش را دویر نمودند و از اردن با حساب 8-0 مغلوب شدند. در دور دوم با چنین حساب این منتخب از ایران مغلوب شد. قصیص به ما نشان داده می شود. دفاعگر کناری یکاچین فلسطین که در نیمه اول در موقع خود چندان خوب برآمد نکرده ایستاده است. اینجا قاعده بیان کنی به قید گرفته می شود. حمله بر تحت شماره 7 دین عبدین ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ غیر قاعده بازی کرد. تو دروازه مسافه خیلی دور است بیننده های عزیز، ولی بازیگران تایپه چین میخواند که از این وضعیت ثمرناک استفاده برند. لی چون می سروانی تایپه چین در نزد توپ است، محض او موظف گردیده است که وضعیت استانداردی را اجرا کند. ارسالی لی چون می در کوشش اول بازیگران تایپه چین موفق شدند نتوانستند. گینینگ در یوته دو نفر توپ را از دست داد. باز هم بازیگران فلسطین اشتباه میکنند. گزارشی به نهایت خوب، فرصت برای بازیگران تایپه چین و دور دیدم که حسین با پشت پای پسی بسیار هم زیبای انجام داد و این ضربه که از مسافه دور از جانب لیو سیوان اجرا گردید خیلی بلند بود. به احتمال زیاد نیمه اول با پیشرفت یک توپ برای بازیگران تایپه چین جنبست میگردد، چون که فوتبال بازی هر دو دسته خیلی خسته نیست شدند، ولی بر حساب فوتبال بازی تایپه چین کوشش میکنند که در نیمه اول گل دوم خیش را به هدف برسانند. میرفت معروف از موقع خود بیرون آمده هجوم حریف را برطرف کرد. اگر دروازه‌بان یکاچین فلسطین میرفت معروف نمی بود، پس به دروازه منتخب گل‌های بیشتر زده میشد، چون که او در قسم اول چندین فرصت‌های خطرناکی رقیب را برطرف کرد. امکانیت نوبتی و باز هم میرفت معروف توپ را داشته میگیرد. خوب بیننده های عزیز، 45 دقیقه وقت اساسی قسمی اول نیز به انجام رسید و از جانب دوبار 4 دقیقه به قسمی اول زم گردید. در عموم در نیمه اول اندک وقت زیاد بر هدر رفت. در دقیقه 30 دروازه‌بان فلسطین مصیب گرفت و در این میان برای آبنوشی نیز اندک تنفس اعلان شد و جمع داوربونو از کشور اردن به نیمه اول 4 دقیقه اضافه کرد. البته بازیگران تایپه چین خیلی خسته شدند و برای به هجوم رفتن چندان فعال نیستند. اینجا اشاره می شود که اوت و فایده بازیگران تایپه چین است و از این قراری برآورده دوبار فوتبال بازی فلسطین کاملا ناراضی‌اند. حسین ارسال بسیار هم خوب با مرکز جریمه‌گاه و
دفاعگر فلسطینی توپ را زده از داخل جریمه‌گاهش بیرون کرد. کوشش نوبتی بازیگران تایپه چین. دوام چند دقیقه آخر در خط حمله بازیگر شماره 10 کاوخسین خیلی فاول است. نهاية كمل تعالي ملاك خليكم هيا نبي نتعمق هجوم نوبتی تایپه چین. ضربه از مسافه دور و با مشکلی میرفت معروف. ضربه زده رقیب رو برگردون. البته ضربه به نهایت سخت بود. دروازه‌بان یکاچین فلسطینی در موقع خیش استوارانه برآمد کرد. دیگر باره در نیمه اول بازیگران تایپه چین ضربه کنجی کار میکنند. ارسال توپ، امکانیت نوبتی و باز هم برطرف میکنند. این نوبت نه اینکه دروازه‌بان بلکه حمایتگران فلسطین دروازه خود را از گل دوم نجات دادند. در وضعیت قبلی بازیگر شماره 19 لین سوزوینگ بود که امکانیتی به نهایت خوب را به گل تبدیل بدهد. ترکیب روی به نهایت خوب و در آخرین وضعیت بازیگر تایپه چین به توپ رسید ولی این ضربه از پهلوی دروازه میدان را ترک کرد. اشاره می شود که باید بازیگران تایپه چین از ضربه کنجی توپ را به بازی وارد کنند. اینجا پیا قسیس به توپ رسیده است. دفاعگر کنوری فلسطین. داوری کنوری قرار خود را عوض کرد. اشاره می شود که باید میرفت معروف توپ را از نزدیک دروازه اش به بازی وارد کند. 4 دقیقه زم کردن است. به وقت اساسی قسم یکم پشت سر گردید. در نیمه اول بازیگران تایپه چین تنها یک دفعه توانستند که دروازه حریف را رخ نکنند. اینجا داور اجازه می دهد که بازی ادامه یابد. در همینجا نیمه اولی بخوری منتخب زنانه توپ 20 ساله تایپه چین و فلسطین جنبش گردید. قسم اول را بازیگران تایپه چین با برتری پشت سر میکنند. اندکی تنفس میکنیم و بعدا به قسم دوم برمیگردیم. شبکه فوتبال رو پیگیر باشید.
بیننده‌های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقه‌مندان شبکه فوتبال، برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه با دیدار منتخب‌های بانوان توپ ساله تایپه چین و فلسطین. این دو منتخب در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میانی هم رقابت کرده ایستادند و بعد انجام نیمه اول حساب 1-0 است و بانوان تایپه چین در حساب پیشرفتند. در دقیقه آخر قسم اول بعد هجوم‌های پیاپی بانوان تایپه چین حساب را باز نمودند. آنجا حمله بر تحت شماره 10 کاوخسین پس زدن گل موفق گردیده بود و در این برابر در نیمه اول فلسطین پیوسته در خط حمایت بود. یکی از بازیگرانی که در حیاط یکچین فلسطین خیلی خوب بازی کرد دروازه‌بان میرف معروف بود که چند وضعیت نهایت مشکل گلزنی را از بین برد. در قسم اول اگر ما با امور توجه کنیم از چند نشان داد بازیگران تایپه چین تشبث رو در دست خود داشتند. از جزی داره کنید توپ، از جزی با وجود آوردنی فرصت های گلزنی و بعدا هم از حساب ضربه های کنجی و وضعیت استانداردی و ضربه های مستقیم پر تشبث و تردد در دست بازیگران تایپه چین بود. در این برابر فلسطینی ها در خط حمایت می نشستند و کوشش میکردند که هجوم های رقیب را برطرف کنند. تنها یک ضربه مستقیم در قسم اول از جانب بانوان فلسطینی اجرا گردید که اون را بازیگر شماره 7 دین عبدین اجرا کرد. در قسم اول یکچین بانوان توپ ساله فلسطین یگان امکاناتی گلزنی نداشتند. همچنین در قسم اول یک تغییرات به میان آمد. آنجا در دهه سوم سرمربی یکچین تایپه چین مجبور شد که در حیاط خویش فوتبال بازی وضع کند. بازیگر شماره 12 میدان را ترک نموده بود لی پیاو. وضعیت ذخیروی با جای او فوتبال بازی شماره 8 لی سیوان وارد رقابت گشته بود. در نیمه دوم طوری می‌بینیم در حیاط هر دو منتخب یگان تغییر نیست و اینجا امکان داریم که با حیاط هر دو دسته شناس شویم. در واقع امروزه تایپه چین میزبان نمینالی است. بانوان این منتخب با پیراهن‌های رنگش کبودی تاریک بازی کرده ایستادند و یکچین فلسطین باشد رنگی پیراهنشون سرخ میباشد. کاوخسین توسط کلاری راست کوشش میکند که توپ را صاحب گردد. اینجا مبارزه انفرادی و کاوخسین هم خوب هنرنمایی کرد و توپ را به نظارت خویش گرفت. ادامه حمله تایپه چین. کاوخسین ترکیب‌آرایی به نهایت خوب و این ضربه به کجا اجرا کرده شد؟ خیلی بلند از مسافه تقریبا 3 متر. بازیگر شماره 9 چون تزویو نتوانست که توپ را به دروازه وارد کند. در قسم اول نیز این بازیگر امکاناتی خوب داشت برای به ثمر رسانیدن گل ولی از آن استفاده بردن نتوانست. همکنون با معرفی فوتبال بازی هر دو تیم شروع خواهیم کرد. در خط دروازه تایپه چین رقم 1 گیان یوجیه بازی میکند. دفاعگران این دسته رقم 3 لی چون می هستند. همچنین رقم 4 لو یو خسیو، رقم 5 ما هایا، رقم 6 چنگ منگ خسوان، رقم 9 چوان زویو، رقم 10 کاو خسین، رقم 11 جی نینگ، رقم 12 لی پیاو، رقم 13 چین لینگ و همچنین بازیگر شماره 8 سیوان. سرمربی بانوان توپ ساله تایپه چین این خسین چین چون می باشد. از ضربه کنجی توپ به بازی وارد گردید اما توپ در نظارت بازیگران این منتخب است. فرصت ادامه دادن حمله هست. گزارشی به نهایت خوب از جانب حمله‌ور تایپه چین و باز هم این وضعیت به گل تبدیل یافت. ترکیب‌آرایی نهایت خوب و در دقیقه 50 قسم دوم نتیجه رقابت 2-0 می‌گردد. باز هم حمله‌ور به زدن گل دست یافت بازیگر شماره 13 هو چین لینگ. گل چاینیز تایپه در پلی نمبر 13 گل چاینیز تایپه رو بازیگر رقم 13
فو چین لینگ واسه برسه. بار دیگر به این وضعیت توجه میکنیم. از کنار چپ میدان بازیگر شماره 9 جوان زویو خیلی خوب حرکت کرد، توپ رو را بود، دو نفر رو فریب داد، بعداً با در هم بر همی داخل جریمه گو پاس داد و دوره میبینیم بازیگر شماره 13 فو چین لینگ و همون یک رسشی نه چندان قوی توپ رو به دروازه خالی روان کرد. ادامه نیروسنجی برای بازیگران فلسطین خیلی هم مشکل می شود، به خاطر چی دسته که تا این دم در خط دفاع می نشست، همکنون در ادامه نیروسنجی برای از بین بردن فرقیت دو توپ تلاش خواهد کرد. هجوم نوبتی بازیگران تایپه چین امکانیت برای چین لینگ میتوانست که به میان آید، ولی اندک دیرتر به هجوم پیوست شد. شکلی جگرشوی بازیگران تایپه چین در رقابت امروزه بیننده های عزیز 4-3-3 است. در خط حمله 3 نفر بازی کرده ایستادند. فوتبال بازی شماره 10 کاو خسین، بازیگر شماره 9 چوان سویو و همچنین فوتبال بازی شماره 13 فو چین لینگ. همکنون با هیئت فلسطین شناس میشویم. در خط دروازه رقم 1 میرف معروف، دفاعگران این دسته رقم 5 رینا اوساری و 6 نرین واسفر، رقم 7 دینا عبدین، در خط نیم حمایه رقم 8 ملک برکت، رقم 9 رند حلوانی، رقم 12 سلینا غنیم، رقم 16 لیلا عتمنا، رقم 17 اویا سمارت بازی میکنند. حمله‌وران این منتخب 2 نفر هستند، رقم 18 نجوا سباق و همچنین فوتبال بازی شماره 20 پیا قسیس که در بعضی وضعیت این بازیگر در خط حمایه نیز برآمد میکنند. بعدا سرمربی منتخب بانوان فلسطین احمد میباشد. رقابت مذکور را حکمی کرده ایستاده است دوار بانو از کشور اردن، انین خالد مراد، یوارونیو اسلام العبدی هموطنش است و دواری کنونی دیگر باشد ساکی ناکاموتو از کشور ژاپن است. دواری چهارم زو سیودی از جمهوری مردمی چین و کمیسر این رقابت پاک دونجی از کره شمالی است. شارح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم. کاو خسین توپ را از دست میدهد، حمله برای تایپه چین. اینجا بازیگران فلسطینی خواستند که به عکس الهجوم فرار کنند، اما به این مقصد خویش دست یافتن نتوانست. دروازه‌بان تایپه چین بیننده های عزیز تا این دم یگان وضعیت خطرناک را در نزدیک دروازه‌اش احساس نکرد. مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند. دفاعگر مرکزی یکچین فلسطین بازیگر شماره 12 سلینا غنمی. مع بعض بنات ضربه کنجی تعیین میگردد به نفع بانوان تایپه چین. مؤلف گل دوم در نزد توپ است ارسال چین لینک و در رقابت دوم جوان سویو ضربه را اجرا کرد. شوي يلا بيا يلا افتح راسي امشي حيران تولد در سال 2025 بانوان فلسطین در یک مسابقه قطعی اولمپیاد به دست آوردند. در چمپیونات زنانه فدراسیون فوتبال آسیای غربی در این مسابقه 4 منتخب اشتراک کرد: اردن، بعدا سوریه، بحرین و ایران. همچنین فلسطین نیز در این مسابقه شرکت داشت. ایران در سال 2025 از اشتراک در این مسابقه دست کشید و
فلسطین در فینال توانست که اردن رو به سوی 5-3 شکست داده. عنوان قهرمانی رو در چمپیونات زنان فدراسیون فوتبال آسیای غربی به دست آورد. با وجود این نتیجه قابل توجه، یکاچین زنانه فوتبال فلسطین چندان قوی نیست و در مقابل تیم‌های پرقوت آسیایی ایستادگی کردن نمی‌تواند. بعد مراسم قرعه‌کشی از گروه سی بیننده‌های عزیز تنها دو منتخب برای به دست آوردن روخت فاوری دانسته می‌شدند و تا حال نیز هستند. اینها استرالیا و تایپی چین میباشند. دیروز مراسم قرعه‌کشی صورت گرفت در مهمانخانه رومی پایتخت و آنجا سرمربیان منتخب‌ها برامون رقابت‌های در پیش ایستاده اندیشه‌های خود را بیان نمودند. سرمربی تایپی چین خاصیان چین چون قای نمونده که ما آمادگی خیلی خوب دیدیم و کوشش میکنیم که از زینه اول و قسم نهایی جام آسیا را خط بگیریم. طبعا میدونیم غالبان 8 گروه و قسم نهایی را خط میگیرند و اینچنین سه دسته بهترین گروه های A، B و C نیز و چمپیونات آسیا میروند. جین لینگ والی گل دومی تایپی چین و سکان ریچاب خیلی خوب و بازیگران حریف را فریب داد. انیقترش دو بازیگر فلسطین را گذاشت ولی نفر سیوم با او خلال ایجاد کرد. در این برابر بازیگر مذکور منفی دستش ضربه کنجی کار کرد. سلمى في صدرك خليها ليلى روحي سلمى روحي وين ليلى بالعكس سلمى ارسال توپ و داخل جریمه‌گاه ضربه هم اجرا گردید ولی فهمتر از دروازه این ضربه از میدان بیرون میشود. ليلى مشي وقت قدامك انت بازیگر وراها شماره 19 لین سوزوینگ که اساساً دیفوگر است این ضربه را اجرا کرد. خیلی قامتی بلند دارد این فوتبال باز و در قسمت دوم فاولی خود را توانست که نشان بدهد. از همه زیاد بیننده های عزیز از مسابقه جام آسیا یا خود چمپیونات آسیا بین منتخب های بانوان تا 20 ساله همسایه کشور ازبکستان میزبانی کرده است. 5 دفعه کشور ازبکستان در سالهای 2002 2004 2015 و 2017 از رقابت‌های مرحله انتخابی چمپیونات آسیا میزبانی نموده است. انتظار می‌رفت که در نیمه دوم سرمربی یکاچین بانوان تا 20 ساله فلسطین در حیاتی خویش تغییرات انجام می‌دهد چون که در قسم اول هنرنمای بازیگران این منتخب چندان خوب نبود. اگر ما به حیاتی ذخیره یکاچین فلسطین توجه کنیم 12 بازیگر ثبت نام شدند و از این 12 بازیگر 5 نفر آن در هفته نیمه دوم می‌توانند که به میدان آمده و دست خویش کمک بکنند که او حسین الیزابو دفاعگر فلسطین را فریب داد. در داخل جریمه‌گاه هم دستایش خوب هنرنمایی کردن نتوانستند. العبوا سريع 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 من راضي ما تضيعوش وقت. يلا ليلى يلا ليلى هون 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 ليلى امشي باز هم از لحاظ اداره کنی توپ پیشرفتی نصیب بازیگران تایپی چین است.
عموما به حریف امکانیت نمیدهند. در آغاز قسم دوم بازیگران فلسطین به دروازه خود گل سر دادند. البته برای از بین بردن فرقیت دو توپ بازیگران فلسطین وقت دارند. امکانیت نوبتی برای فوتبال بزرگ تایپه چین از بین رفت. ضربه از مسافه دور ولی خطا می رود. در این وضعیت حمایتگر مرکزی تایپه چین تصمیم گرفت که ما از خودش هجوم را به نقطه نهایی رساند. اینجا دفاعگر فلسطین اشتباه کرد. ضربه از مسافه دور و چگونه گل زیبایی به هدف رسانیده شد. دروازه‌بان یکچین فلسطین از مفع خود اندکی بیشتر برآمده بود و در این وضعیت فو چین لینگ به زدن گل دست یافت. مؤلف دوبل گردید. در نیمه دوم با زدن دو گل شرفیاب گردید. البته اینجا کاپیتان و همزمان دروازه‌بان یکچین فلسطین خیلی عصبانی است، چون که همدسته‌هایش در خط حمایه هنرنمایی خیلی بد نشان داده ایستادند. دیگر باره به این وضعیت توجه میکنیم. چطور حمایتگر مرکزی پس نادرست انجام داد. بازیگر شماره 12 سلینا انیم فو چیلینگ از اشتباه حریف خیلی هم خوب استفاده برد. از مسافه دور بیرون از جریمه‌گاه با پای چپ ضربه زد. این ضربه به گل تبدیل یافت. اگر ما هنرنمایی بازیگران فلسطین رو قیاس کنیم با نیمه اول، در نیمه دوم بسیار هم بد بازی کرده ایستادند. در نیمه اول بازیگران این منتخب هنرنماییشان در خط دفاع چندان بد نبود. که اخسین از ضربه کنجی توپ را با بازی وارد کرد. میرفت معروف دروازه‌بان توپ را زده از نزد دروازه اش دور کرد. طور دیدیم این هجوم بدون نتیجه نظر رس ختم گردید. خليكم كثير انتبهوا انتبه. تعالوا ارجع شوي كمان. ارجع شوي كمان. سير كربي يلا شوي يلا ملاك طويله بقى صباح كمل عليها. ايوه تلاش نوبتی فوتبال بازی تایپه چین كملوا نتیجه نداد. چی لینگ خروج ارسالی انجام بودش به خط حمله درست و دقیق نبود. اینجا نخستین تغییر را در حد فلسطین انجام داده می شود. بازیگر شماره 16 حمله بر لایندو اتمان مدل ترک نبود و با گلگوزی شماره 10 مورد رقابت گشت نیسفی. این بازیگران تایپه چین مورد جریمه‌گاه می شود. بازیگر شماره 13 در نیمه دوم قسم زیادی از هجوم‌های منتخب تایپه چین را ما از همین بازیگر فو چیلینگ انجام داده ایستاده. الازرق بس خذ نفس بنا هاي ورا
عندك يلا عندك هون. لا ما تقربي، خليك عندك. يلا الرن. يا الرن. يا دينا قربي حافظ اعصابك. نارین ابو اصفر در مرکز میدان هجوم یکاچین فلسطین را ادامه می‌دهد. طرف کنار چپ هجوم بازیگران فلسطین برام مانده شد و تابع دیدیم ضربه دین عبدین از پالوی دروازه میدان را ترک کرد. تغییرات نوبتی در هیئت تایپه چین بازیگر شماره 10 کاو حسین مؤلف گل اولی این منتخب در قسم انتخابی جام آسیا 2026 میدان را ترک نمود و به جای او از هیئت ذخیروی بازیگر شماره 7 وارد رقابت گردید. او یا یو این بازیگر اساساً نیم حمایتگر است و احتمال زیاد در ادامه واخوری او در خط حمله هنرنمایی را ادامه می‌دهد در موقع کاو حسین. اینجا بود است بازی کرد نیم حمایتگر تایپه چین دوباره مرکز که به این وضعیت خیلی نزدیک موقع گرفته بود. فایده ورانکونی رو مشاهده کرد و صدای اشتکش رو بلند کرد. ابو اصفر پس این نو درست بود با اشتراک نیم حمایتگر منتخب فلسطین. اما اکنون رقیب به هجومی جوابی میگذرد. یک بار 4 بازیگر به عکس الهجوم میپیوندند. میرفت معروف توپ را زد از نزدیک دروازه اش دور کرد. یکی از مشکلی اساسی بازیگران فلسطین در رقابت امروز این است که سراسیمه میشوند و پاس های درست و دقیق نمیتوانند که به همدستی‌هایشان روان کنند. کارت زرد نشان داده شد به حمله بر منتخب فلسطین. اویا سمرت به خاطر آنکه عمل کردی غیر قاعده انجام داد. در این وضعیت دوبار قاعده ویرانکنی رو به نوبت گرفت ولی بازیگر مذکور خشم و غضب خود رو اداره کردن نتوانستم. توپ را زده از همون موقعی که قاعده بازی بران شد دور کرد. ارسالی به نهایت بلند حمله برای تایپه چین که چند پیش وارد رقابت گردید. توپ را قبول نمود. ضربه نوبتی و راست به دستانی دروازه‌بان میرفت معروف. توپ را از دست داد بازیگر فلسطین. نی صفی فوتبال بازی شماره 10 که چند پیش برای تقویت نمودن خط نیم حمایه از هیئت ذخیروی وارد رقابت گردید. ايوه بيها منيحه بيه كربي دينا اعملوا هيك انتوا نارين دينا انتوا نارين اعملوا هيك از آن کاپیتان تایپه چین توپ را به بازی وارد میکند. اشاره می شود که باید رقابت ادامه یابد چون که توپ از میدان بیرون نشده بود. این عبدین با پشت پای به نارین ابو اصفر پاس داد. بازیگران تایپه چین اندر یکدیگر بازی کرده توپ را به نظارت خویش میگیرند.
دیگر بار نرین ابو اصفر پاسیو به کنار چپ میدان. در رقابت امروزه بازیگران فلسطین حداقل برای به ثمر رسانیدن یک گل تلاش میکنند. تا پایان وقت اساسی قسم دوم 20 دقیقه دیگر باقی مانده. حساب رقابت باشد 3-0 است. کاو خسین با زدن یک گل دست یافت و فوتبال بازی شماره 13 خو چیخلینک مؤلف دو گل گردید. اینجا دوباره اشاره میکند که باید دروازه‌بان تایپه چین از نزد دروازه اشتوب رو با بازی وارد کند. دین عبدین این بازیگر که در خط حمله فلسطین برآمد دارد از قراری برآورده دوباره مرکز نوروزگی بیان کرد. امروز قسم زیادی از هجوم بازیگران تایپه چین توسط کنارها براه گرفته می شود. حمله‌وران کناری به نهایت فاول هستند. امکانات نوبتی برای بازیگران تایپه چین و آفساید به قید گرفته شد. در این برابر حمله‌ور تایپه چین به دروازه‌بان فلسطین و سیب رساند. ممکن هم از این زاویه پای بردن ممکن است که گو یا یو در آفساید. در عموم در هفته رقابت امروزه دو دفعه حالت نوبازی به قید گرفته شده است که در هر دو حالت بازیگران تایپه چین قرار داشتند. دیگر بار دروازه‌بان فلسطین اوسه میگیرد میرف معروف در نیمه اول نیز او جراحت برداشته بود. از لحاظ که باز نشانده که زیادتی است هنگامی جهیش انجام دادن برای به دست آوردن توپ شاید اوسه بگیرد. محض در نیمه اول بعدی انجام دادن همین گناه عمل کرد این دروازه‌بان جراحت برداشته بود. وقتی آبنوشی جدا می شود برای فوتبال بازان هر دو منتخب طور معلوم است در ایام تابستان هنگامی که رقابت ها دایر می شوند از لحاظ گرمی زیاد بازیگران خیلی خسته می شوند و ما به همین خاطر در قسم اول یک دفعه و در نیمه دوم نیز یک دفعه برای فوتبال بازان وقتی آبنوشی جدا می شود. فکر میکنم موسوی گرفته دروازه‌بان فلسطین میرف معروف جدی است به احتمال زیاد این دروازه‌بان رقابت را ادامه دادن نمیتواند. از پای راستیش جراحت برداشته است میرف معروف ستادی طبیبونی یکچنی فلسطین با او یوری طبی میرساند. اما اکنون از این منتخب بازیگر شماره 18 میدان رو ترک میکند. حمله‌ور نجوه سباق و به جای او بازیگر شماره 14 وارد رقابت گردید اودری فیلیپس. اودری فيليبس حمله يلا ورا بنات على الملعب على البنات يلا على الملعب نرجع در عموم در نیمه دوم سرمربی یکچنی فلسطین احمد حماد سه تغییرات انجام داد. اینجا دروازه‌بان فلسطین از زمین برمیخیزد. میرف معروف تصمیم میگیرد که بازی رو ادامه دهد. و مانند نیمه اول وقت زیاد بر هدر رفت ضمن آبنوشی بازیگران. دوباره مرکز بعد انجام وقت اساسی قسم یکم 4 دقیقه زم کرده بود.
هجوم بازیگران تایپه چین، فرصتی به نهایت خوب و نتیجه وخوری 4-0 میگردد. در این وضعیت فوتبال بازی شماره 13 پوچیلینگ مؤلفی خطری گردید. تنها در قسم دومین بازیگر 3 دفعه خط دروازه فلسطین رو رخنه نمود. در این وضعیت از دست دروازه‌بانی فلسطین یگان کار ناآمد. بار دیگر به هجوم برآمده بازیگران تایپه چین توجه میکنیم. ببینید که این بازیگر از یوته 3 حمایتگری فلسطین آزادانه گذشت، پس هم دستش را قبول نمود و با پای چپ توپ رو به کنج راستی دروازه روان کرد که بالاخره حساب 4-0 گردید. تو رفت وقت کمتر باقی میموند. کمتر از 15 دقیقه دیگر توپانی وقت اساسی نیمه یکم هست. اما سوال اساسی اون است که بازیگران فلسطین در این فرصت و فاصله میتوانند که خود را از باخت نجات بدهند. به احتمال زیاد نه، چون که آنها در این بخوری هنرنماییشان خیلی به خیلی بد است. شاید در روزه خود گل سر بدهند، ولی از باخت رها یافتنشان امکان پذیر نیست. سرمربی منتخب بانوان فلسطین خیلی هم عصبانی است و دستپروران خود رو سرزنش میکنند. ببینید که در این وضعیت 4 بازیگر و دروازه‌بان در عموم 5 بازیگر فلسطین نتوانستند که سد راه هجومی تایپه چین شوند. در عموم بازیگر شماره 13 تایپه چین فو کیلینگ در نیمه دوم خیلی فعال است. فکر میکنم یکی از زیباترین گل های رقابت این روزه است. همین گلی است که از جانب کارگردان تکرارا به ما پیشنهاد شد. در قسم دوم هنرنمایی فوتبال بازان فلسطین خاصه دفاعگران این دسته نگران کننده است. قریب که یگان هجوم رقیب را برطرف کردن نتوانستند. زمین نوبتی بازیگران تایپه چین، ضربه نوبتی از مسافه دور و این نوبت ستون دروازه فلسطین را از گل پنجم نجات داد. پایقه دین عبدین آوت به نفع فوتبال بازان تایپه چین تعیین میگردد. به این ضربه توجه میکنیم. بیرون از جریمه گاه بود و اندک قوی نیز بود. میرفت معروف جایش انجام داد که به تو برسد دروازه‌بان فلسطین، ولی از دستش کار ناآمد. نجات بخش فلسطین ستونی دروازه گردید. این بازیگر بازی شماره 10 در قسم دوم وارد رقابت شد. نی صفی در خط نیم حمایه بازی دارد، ولی بعد از آن که وارد رقابت گشت یگانه عملکرد قابل توجه نشان نداده است. ارسال نوبتی تو و داخل جریمه گاه ضربه کنجی تعیین می شود. داور کناری اشاره میکند که دروازه‌بان فلسطین بیرون از خط معین شده توپ را داشته است. در رقابت امروزه بازیگران فلسطین یگان ضربه کنجی به بار نآوردند. در این برابر
فلسطین تقریبا 10 ضربه کنجی استلميها به قید گرفت. اجازه داده شد ارسال خیلی بلند و توپ رو دروازه‌بان میرفت معروف داشته میگیره. دهه آخر وقت اساسی نیروسنجی منتخب‌های فلسطین و تایپی چین آغاز گردید. بازی دوره اولی گروه سی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین منتخب‌های زنانه و حساب 2 دقیقه 81 4-0 است. در این وضعیت ویران شدن قاعده بازی به اعتبار گرفته شد. نایس سفیر ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ غیر قاعده عمل کرد. ارسال خیلی بلند تلاش بازیگران تایپی چین بعد اونها رقابت امروزه را ثمرناک استفاده ببرند و سیفیولی میرفت معروف. اتوانست که حساب رقابت 5-0 گردد. باز هم فوتبال بازان تایپی چین در خط هجوم هستند. این وضعیت برطرف کرده شد. هجوم جوابی بازیگران فلسطین در نیمه میدانی این منتخب قطع کرده شد. با این حال توجه خواهیم کرد. اشتباه کردند فوتبال بازان فلسطین. بازیگر شماره 13 ارسالی ضربه هوایی انجام داد. با گل سوم زده‌اش خیلی زیاد شباهت داشت. یعنی گل سوم خودش را در رقابت امروزه این بازیگر با چنین شکل به هدف رساند. از بالای سری دروازه‌بان توپ را به دروازه وارد کرد. یک بار از سه فوتبال بازی وضع می‌گردد در هیئت تایپی چین. بازیگر شماره 13 از میدان گرفته می شود. مؤلف خطریک در رقابت امروزه فوچی لینک به جای او بازیگر شماره 14 وارد رقابت گشت وانگ هوی شین. همچنین فوتبال بازی شماره 17 وارد رقابت گردید. لین یو هی در رقابت امروزه اگر که تایپی چین با زدن گل های بیشتر دست یابد پس با فایده کار خواهد بود. به خاطر چی؟ اگر که در گروه سی تایپی چین با یگان منتخب دیگر به احتمال زیاد اگر با استرالیا امتیاز برابر کسب کند پس آنجا از لحاظ تناسب توپ ها که شبیه منتخب ها در گروه سی به نوبت گرفته میشه. ملك ميلوا لهناك ميلوا يلا ميلوا هناك هنا دينا دينا روحي هناك روحي كابتن تطلع من الكوس تطلع من الكوس يا كابتن تطلع من الكوس تطلع من الكوس از میدان بازیگر شماره 9 گرفته شده است. بیننده های عزیز حمله‌ور چوان زو یو همچنین یک فوتبال بازی دیگر از هیئت تایپی چین میدان را ترک نمود. بازیگر شماره 5 ما یوها با فوتبال بازی نوبتی که میدان را ترک کردین بازیگر شماره 13 فوچی لینگ بود. از هیئت ذخیروی کره شمالی بازیگران زیرین وارد رقابت گشتند. بازیگر شماره 15 لی یونگ شن، همچنین بازیگر شماره 14 وانگ هوی شن. عندك بازی سیمه که در هیئت تایپی چین به میدان آمد. این بازیگر شماره 17 لی یو هوی می باشد.
روح تحت روح تحت دينا تعال هنا تعال هون تعال هون روح تحت روح تحت اندکی بازیگران تایپه چین اخیر میشینی کرده با پاسای کوتاه میانه تو رو در نظارت خویش نگاه می‌دارن. ايوه بنات ايوه بنات تدريب صح بدي في ايوه كملي جو البته فوتبال بازی تایپه چین برای زدن گل های پنجم و ششم چندان سراسیمه نیستند. در بازی دیگری دبی اولی گروه سی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین منتخب‌های بانوان توپ 20 ساله یکاچین‌های استرالیا و تاجیکستان به مسافه هم آیند. این رقابت ساعت 22 در همین میدان یعنی ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه دایر می‌گردد. بعداً در دور دوم حریف تایپه چین خوبان فوتبال بازی تاجیک می باشند. فلسطین باشد در دور دوم با استرالیا نیرو می سنجد. رقابت دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی سنه 8 آگوست دایر می گردند. بعدا در دور سوم استرالیا با تایپه چین و فلسطین با تاجیکستان رقابت می کنند. بازی های آخرین مرحله انتخابی در این گروه روز 10 آگوست برگزار خواهد شد. تلاش بازیگران فلسطین برای به ثمر رسانیدن گل شرمشکن به نتیجه بود. امکانات نوبتی برای فوتبال بازی تایپه چین اما دروازه‌بان فلسطین میرفت معروف از موقع خود بیرون آمده توپ را صاحب شد. در عموم هنرنمایی میرفت معروف در رقابت امروزه چندان بد نبود در برابر آن که به دروازه‌اش 4 گل سر داد. صفا یک نفر را خیلی زیبا فریب داد ولی پسی انجام دادش به دین عبدین رفتن نرسید. امکانات نوبتی برای بازیگران تایپه چین و میرفت معروف باز هم در خط دروازه هنرنمایی قابل توجه نشان میدهد. امروز این دروازه‌بان بارها دروازه فلسطین را از گل نجات داد. هم در قسم اول و هم در قسم دوم چند وضعیت‌های خطرناک را توانست که رفع کند. مشکلی اساسی یکاچین فلسطین در رقابت امروزه این خط حمایه بود. امکانات نوبتی و طوره میبینیم میرفت معروف در دو وضعیت نهایت مشکل خیلی عالی بازی میکنه. بر زمین حالت افساید بقیه گرفته شد. البته در این وضعیت افساید نبود ولی در کوشش دوم که بازیگر شماره 7 ضربه زد او یایو 100% افساید وجود داشت. در عموم در رقابت امروزه 3 مراتبه بازیگران تایپه چین در حالت نوبازی قرار داشتند. در رقابت امروزه 2 بازیگر فاوریت است برای به دست آوردن جایزه بهترین بازیگر این نیروسنجی. یکی حمله برای تایپه چین بازیگر شماره 13 که میدان را ترک کرد فوچیلینگ که مؤلفی خطریک شد و مدعی دوم برای به دست آوردن جایزه بهترین بازیگر این رقابت دروازه‌بان یکاچین فلسطین میرفت معروف چون که او در هفته این رقابت زیاده از 7 سیو انجام داد. البته از روی نتیجه رقابت باید این جایزه نصیبی حمله‌وری تایپه چین شود. نسلم دقیقه آخرین وقت اساسی جریان دارد.
وضعیت استانداردی با فایده بازیگران تایپه چین به طور همیشگی در نزد توپ. سروان این منتخب لی چون می موقع گرفته است. با بازیگذاری از این فرصت استفاده میکنند. ارسال خیلی بلند، امکانیتی به نهایت خوب و باز هم میرفت معروف سیف انجام داد. Additional time, 7 minutes after time. 7 دقیقه به وقت اساسی قسم دوم زم گردید. واقعا هم در نیمه دوم وقتی زیاده برهدر رفت. سهرم كمل برای بازیگران تایپه چین شوي تعال هون انتبه هون بس ارسال خیلی بلند، طويل يحطها بنا دفاعگر توپ را زده از داخل جریمه بیرون کرد. خليكم فهم لك ارجع وهذا هو يلا تخاف تسلم يا دينا. امروز کنارهای یکچینی بانوان تایپه چین خیلی فعال بود. هم حمله‌وران کناری، هم نیم حمایتگران و همچنین دفاعگران، هم توسط چپ هم توسط کناری راست هجوم‌های تایپه چین براه مانده میشد. ادري البته در بیشتر وضعیت هجومگران کناری ولی خلي ادري على 18 بشد خط دفاعی فلسطین را رخنه کرده فرصت‌های گلزنی را با وجود می آوردند. ايوه هيك استلموا دیگر بار با فایده فوتبال بازان تایپه چین ضربه جریمه بی تعیین شد. با اشتراک بازیگران فلسطین دیوارچه دفاعی جهتی برطرف کردن این حالت سازمان داده می شود. ضربه با مرکز جریمه گاه یگانه از بازیگران تایپه چین به توپ رسیدن نتوانستند. نایسافو نیم حمایتگر توپ را از دست می دهد. تنخترش پس این نوانیق اجرا کرد. از 7 دقیقه زمان نموده دوبار دویون پشت سر گردید. تلاش بازیگران تایپه چین برای به ثمر رسانیدن گل پنجم در این وخوری ادامه میکند. باز هم توسط کناری راست فوتبال بازان این منتخب به هجوم میروند. 90 هجومی بازیگران تایپه چین برطرف کرده شد از جانب اودری فیلیپس. ضربه از مسافه دور باز هم میرفت معروف. یکی از بهترین بازیگرانی است که در رقابت امروزه در حیات دسته فلسطین برآمد کرد. يلا نستلم ناي روح استلمي شو جاي تسرحي عندي صدرك يا ناي كربي ناي لی یانگشن آماده است که از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد کند. وضعیت از جانب دروازه‌بان فلسطین برطرف کرده شد. موجی دومی حمله تایپه چین ضربه خیلی بلند و از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. دیگر بار بازیگران تایپه چین در نیمه میدانی حریف توپ را صاحب میشوند. امکانیت ادامه دادن حمله هست. ضربه از مسافه دور دروازه‌بان اشتباه نکرد. يلا يا كاتب قاعده بازی ویران گردید. بازیگران تایپه چین هنگامی تلاش برای به دست آوردن توپ مقابل حریف خطا کردند. امروز دروازه‌بان تایپه چین
استراحت داشت. میتوانیم بگوییم که یک روز استراحتی دروازه‌بان تایپه چین پشت سر گردید. در عموم در رقابت امروزه جانب دروازه تایپه چین همگی یک ضربه اجرا گردید که اون هم در نیمه اول بود و چندان خوف و خطری رو برای گیا یو گیه با وجود آوردن نتوانست. امروز فلسطین در میدان به حیث دسته دوم برآمد داشت. یعنی بازیگران این منتخب قسم زیادی وقت رو در خط دفاع پس سر نموده کوشش میکردند که هجوم های رقیب رو برطرف کنند. اشتباه نوبتی فوتبالبازان فلسطین در نیمه میدان. عکس الهجوم تایپه چین آغاز میگردد. کنار چپ برای ادامه دادن حمله خیلی مناسب است. فرصت نوبتی برطرف کرده شد. باز هم هجوم بازیگران تایپه چین و این ضربه بسیار هم سخت خطا می رود. طويلة بس لعبة طويلة يلا شمشوا يلا 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 تعالي بيها تعالي يلا بيها. تلاش بازیگران تایپه چین. 4 فوتبالباز در خط حمله است. و طور انفرادی حمله‌ور این منتخب وو یایو هنرنمای از چندان بد نیست. تلاش بازیگران تایپه چینی دوم خواهد کرد اما دفاعگر این وضعیت رو برطرف کرد. ثانیه های به شمار ماند تا پایان رقابت منتخب های تایپه چین و فلسطین. بازی دوره اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی. يلا كربي هنا شوي يلا شوي على الخط. دوباره اجازه میدهد اما حالتی نوبوزی است. دوباره برای ادامه دادن حمله اجازه داد ولی حالتی نوبوزی بود. در همینجا بیننده های عزیز وخوری مذکور جنبست شد در دوره اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین منتخب های از زنان تایپه چین با حساب بزرگی 4-0 شهدی غلبه چشید. در این رقابت بازیگر شماره 10 کاو حسین مؤلف یک گل شد و فوتبالبازی دیگر تایپه چین فو چی لینگ با زدن 3 گل دست یافته به نامش هتریک را ثبت کرد و پیروزی دسته خویش را در دوره اول تامین نمود. در همینجا گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه به انجام میرسد. بخوری مذکور رو برایتان شرح و توضیح دادم من دولت خطیب زاده با جمعی همکاران تکنیکی. خیر تنسیت و خانه آباد باشید. ليلى هون ليلى امشي والكرب عليها. ليلى امشي والكرب عليها.
اول وقت ترند اول يبرد بعدين ترند اول وقت ترند اول يبرد بعدين لعبتين صباح هيي هون العب الباص اول